Welcome to Department of Collegiate and Technical Education as a part of Learning Management System. We are conducting webinar on Business and Industrial Law for 5th semester 5th CP students. Today I will take session 19 relating to Contract of Indemnity. This session, Contract of Indemnity, it includes introduction about indemnity, then meaning and definition of contract of indemnity, essentials of contract of indemnity, and rights of indemnity holder, rights of indemnifier. These points today we will discuss in this session. Learning objective of this session. Objective of this session is to the learners should get introduced to the contract of indemnity. Okay, objective of this session is to the learners should get introduced to the contract of indemnity. Contract of indemnity. So, introduction. Okay, while the term indemnify is a verb referring to the act of compensating someone for loss. Okay, the term indemnify we use as a verb referring to the act of compensating someone for loss. The term indemnity is a noun referring to the agreement or guarantee to compensate someone in the event of loss occurs. So, indemnity is commonly included as a class of indemnity contract in which the actions or mistakes of one party may result in the other party being liable for damages. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನೌನ್ ಆಗಿ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಾದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಆ ಲಾಸಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ತಪ್ಪಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಆ ಲಾಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಲಾಸನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So, we will come to the meaning and definition of contract of indemnity. Meaning and definition of contract of indemnity. Definition prakara, see here, section 124 of the Indian Contract Act defines a contract of indemnity as a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. So what it defines, section 124 of the Indian Contract Act, it defines a contract of indemnity as a contract by which one party promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. So, contract of indemnity ಏನಂತಂದರೆ, it is a contract. It is a contract. Contract means what? It is an agreement which is enforceable by law. Here, what will happen? By which one party promises to save the other. He agrees to save, or he is giving promise to save the other, that means promising, from loss caused to him. Loss caused, if any loss caused to the to whom
to the promisee by the conduct of the promiser himself, by the conduct or by the activities of the promiser himself or by the conduct of any other person. It may be from the third party. In such a case, promiser agrees to or he promised to save the promisee from that loss. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1872ನ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದಂಥ 124 ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ. ಆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಏನು ಒಪ್ಕೋತಾನಂತಂದರೆ, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೆ, ಆ ಲಾಸ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿಂದನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದನಾದ್ರೂ ಆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಲಾಸಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆ ಲಾಸನ್ನ ಮೇಕ್ ಗುಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಮಿಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಆ ಲಾಸನ್ನು ಮೇಕ್ ಗುಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಲಾಸಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀರೋ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವನ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಮಿಸಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಆ ಲಾಸನ್ನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸರು ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿಲಿ 2 persons ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿ. ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಯರ್. ಯೂಸ್ವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡು ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಮಿಸರ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಯರ್. ಪ್ರಾಮಿಸಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಪ್ಪಂದ, ಆ ಪಾರ್ಟಿನ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅಥವಾ ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಶಗಳಿರಬೇಕು, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗ್ದೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. Second features of or second essentials of contract of indemnity is the contingency upon which a contract of indemnity depends is the happening or occurrence of a loss. Okay, previous point only I said that in contract of indemnity when it arises, it depends is the happening or occurrence of a loss. Only when a loss occurs, that time this contract arises, otherwise ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿಲಿ ಲಾಸು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದು ಅಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ಅರೈಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಹಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿಲಿ ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಯರ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಲಾಸನ್ನು ಮೇಕ್ ಗುಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲಾಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂದಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಯರ್ಗೂ ಏನೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್
benefit is required for the contract of indemnity. Then fourth essential is consideration must be lawful. ಆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲಾಫುಲ್. ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೀಗಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಲಾಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರನ್ನೋ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಂಡ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅವನೊಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ. ಆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಂಥ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲಾಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಲ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಏನರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1872. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಟು ಕಾಲ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಆ ಏನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ must be there, free consent must be there, consideration must be there, that also consideration must be lawful, that object of that contract must be lawful, etc. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. Okay, now I will say one just example to contract of indemnity. What contract of indemnity? Okay, a wheelchair manufacturer, one big wheelchair manufacturer, he makes one agreement with a big hospital to supply 500 wheelchairs, wheelchair at a discount price. Then that manufacturer asks, or he asks to whom, hospital whether it comes under the contract of indemnity. Okay, then they accepted under the contract of indemnity. But contract of indemnity, what it says, in case any loss incurs during the course of supplying the wheelchairs, or any loss incurs, that loss is compensated by the hospital, or the wheelchair is used by the patients, right? While using the wheelchair, that wheelchair broken and patient injured, so he files a suit in against the manufacturer, wheelchair manufacturer. Again it is damages or loss to the to whom, wheelchair manufacturer. So that loss or damages here also incur to the wheelchair manufacturer, that is also made good or compensated by the hospital. That type of contract is called contract of indemnity. Got the point? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬ ವೀಲ್ಚೇರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ವೀಲ್ಚೇರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರು. ಅವನೊಂದು ಬಿಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 500 ವೀಲ್ಚೇರ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ ಎ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರ ನಡುವೆ ಆಯಿತು, ವೀಲ್ಚೇರ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಆ ವೀಲ್ಚೇರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಇಂದಾಗಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾರಿಗೆ? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರಿಗೆ. ಆ ಲಾಸನ್ನು ಇವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿ? ವೀಲ್ಚೇರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರು ಇವನಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವೀಲ್ಚೇರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಆ ವೀಲ್ ಚೇರನ್ನು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಪೇಷಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ವೀಲ್ ಚೇರು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಏನೋ ಆದಾಗ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಪೇಷಂಟು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ನಾನು ಬಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಟು ದ ಟು ಹೋಮ್
ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಒಂದು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೋರಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲಾಸನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮೇಕ್ ಗುಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ಯಾರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಾಸ್ಗಳಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಲಾಸಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. ಸಾಧಾರಣ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ indemnity except life insurance. Okay, it is the example of contract of indemnity here. Okay, rights of indemnity holder. Okay, now we ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಮಿಸರ್ is called the indemnifier and promisee is called the indemnity holder. Correct? Then what are all the rights indemnity holder will enjoy during the under the contract of indemnity contract? Okay, first one, right to recover damages. First right, what he will enjoy? Right to recover damages. Under contract of indemnity holder is entitled to recover damages which he may be compelled to pay to the third party in any suit in any matter for which under contract of indemnity has given. Okay, got the point? ರೈಟ್ ಟು ರಿಕವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಲ್ ಸೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನನ್ನು ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಯರಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ಸು ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್. Second one, right to recover cost. Again, indemnity holder is entitled to recover cost, reasonable cost incurred by him during the course of carrying a suit against a third party. Okay, right to recover cost means here, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ಆ ಫೈಲ್ ಕೇಸ್ ಸೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀಸನಬಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಯರಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೈಟ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಕವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ between indemnity holder and a third party, means any arguments it happened or things happened, in such a case or any third party filed a suit against the indemnity holder, according to that law, if indemnity holder has to give some if he has given compensation to whom that a third party, in such a case that compensation then later he can recover from the indemnifier. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಪೇಷಂಟು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರು ಆ ಲಾಸನ್ನು ಅವನಿಗೇನು ಖಾಲಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕಿಂದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಂದ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟು ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರಿಂದ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ರಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರು ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಯರಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಏನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮೇಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸನ್ನು ಯಾರಿಂದ? ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಯರಿಂದ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ರೈಟ್ ಟು ರಿಕವರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ರೈಟ್ ಟು ರಿಕವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೂಟ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಯರ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನಿಂದ ಯಾರು ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಏನಾದರೂ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೇಟರ್ ಆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನನ್ನು ಯಾರಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ಇವನು ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಯರಿಂದ ರಿಕವರು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್,
Fourth right to demand payment from the indemnifier before he has met his liability. Fourth right, what indemnity holder he is having or he is entitling me here, he is entitling to demand payment from the indemnifier before he has met his liability. Before meeting his liability, he can demand the payment from the indemnifier. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಫುಲ್ಲು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಮೊದಲೇ ವೀಲ್ ಚೇರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೈಮು ಮಾಡುವಂಥ ರೈಟು ಇವರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೆಟ್ ಹಿಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, these are the liability who will enjoy, indemnity holder will enjoy. Next, rights of indemnifier. Right of indemnifier. It is well known principle of law that where one person has agreed to indemnify another, he will, on making good the loss, be entitled to all the ways and means by which the person indemnified might have protected himself against or reimbursed him for. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಯರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ, ಇವನ್ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಇವನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಆ ಲಾಸನ್ನು ಮೇಕ್ಗುಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಯಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫೈರ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಡ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ against or reimbursed him for the loss. Okay, these are all the rights of indemnifier. Okay, now multiple choice question. Now I will assess whether you have understand or not. Okay, first question, my question is, contract of indemnity defines in the section dash of Indian Contract Act 1872. Is Indian Contract Act 1872 ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ 120, ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 122, ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 124, ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 125. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್? ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1872 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 124 ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, number of parties involved in the contract of indemnity is how many? Got the point? How many parties involved in the contract of indemnity? Contract of indemnity li ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ? ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ? 3, 2, 4, 1. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ನಡೆಯೋದು ಯಾರ್ಯಾರ ನಡುವೆ? ಓನ್ಲಿ 2 parties. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 2. ಓಕೆ, then students, question number 3, promisor is called in contract of indemnity is. Promisor is called in contract of indemnity is. Here contract of indemnity li 2 parties ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿ. ಪ್ರಾಮಿಸರ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್, ಬಿ ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಯರ್, ಸಿ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಡ್, ಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ indemnifier. Promisor is called indemnifier. Then promise is called what? Indemnity holder. Good. Next, question number 4. Indemnity holder has a right to recover damages, recover cost, both A and B, none of the above. Indemnity holder has a right to recover damages, recover cost, both A and B, none of the above. ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಕಾಸ್ಟನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 5.
The contingency upon which a contract of indemnity depends is the happening or occurrence of a loss, whether the statement is true or false. Whether this statement is true or false. True, correct? Essentials of contract of sales, it says that contingency upon a contract of indemnity depends. Or contract of indemnity ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಮ್ನಿಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, so first is the option C, second option B, third one is answer is option A. For fourth question also option A is the answer. For fifth also option C is the answer. So session outcomes are learners outcome. Outcome of this session is analyze and understand the contract of indemnity within the legal purview of the Indian Contract Act 1872. correct? Contract of indemnity ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಿ ಕೆ ಬೋತ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಬುಕ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್: ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಬೈ ಎನ್ ಡಿ ಕಪೂರ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಬೈ ಪಿಲ್ಲೈ ಎನ್ ಭಗವತಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಬೈ ಬಿ ಎಸ್ ರಾಮನ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಬೈ ರೆಡ್ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣಯ್ಯ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, thank you students, thank you. We will meet in the next session 20. Okay, under